الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة على سلطان السلاطین اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آئیے سب سے پہلے مدینے کے سلطان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بیکت پناہ میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ خلوص پیش کرے. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ خاموشی اور یہ مایوسی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا اور رب سے رشتہ کتنا پیارا ہے، کیونکہ جہاں رب کا نام آنا چاہیے اور جس کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو زندگیاں ملی اس کا نام آنا چاہیے، وہاں کم از کم ہمارا اور آپ کا دل مچل جانا چاہیے. کیونکہ وہ رب، جس رب نے ہمیں اور آپ کو زندگیاں دیا، اور ماشاءاللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں قریب قریب آدھا لوگوں کو تو علم غیب ہے، یعنی وہ غیب کی باتوں کو جان رہے ہیں. آدھا لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں سب لوگ، آدھا لوگوں کو جو ہے کہ علم غیب ہے، وہ غیب کی باتوں کو جان رہے ہیں. اور اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ کھڑے ہو کر کے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ غیب کی باتوں کو جان رہے ہیں. اور جس طرح سے مان لیجئے کہ یہاں محفل میلاد النبی منعقد کیا گیا ہے اور صاحب دولت خانہ نے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے کہ جو لوگ ہمارے دروازے پہ آئیں تو عبرت لینے کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے گھروں کا دانہ بھی اپنے جسم کے اندر لے کر کے جائیں، مگر عبرت کا علم آپ کے ذہن کے اندر نہیں ہے، مگر جو کھانا ہے اس کا علم ہے کہ نہیں. جب کھانے کا ٹائم شروع ہو گیا ہوگا، 8:30 ہو چکا ہے، ٹائم ہو گیا ہے، تو لوگ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیے. تو میرے عزیزوں، زندگی اگر جینا ہے تو کھانے کے لیے نہ جیو کہ نہیں ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں، زندہ رہنے کے لیے کھاؤ. کیونکہ زندہ رہنے کے لیے جو غذا کھاؤ گے اللہ اس غذا میں شفائے کلی بھی عطا فرمائے گا اور ثواب بھی عطا فرمائے گا. اگر کھانے کے لیے جیو گے تو میرے عزیزوں وہ زندگی جانور سے بھی بدتر ہے. تو آپ لوگ اپنی زندگی کو اس رب کے قریب کریے اور اپنے دل کو وابستہ کریے تاکہ رب آپ کو سمجھے کہ میرے بندے کو ضرورت کس چیز کا ہے. اب جس طرح سے مان لیجیے خطبہ کے بعد میں نے قرآن کا جو آیت پڑھا، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا اور آپ کا رب اور رسول اور قرآن سے بہت عظیم رشتہ ہے. بڑے ہونے کے بعد بھلے ہی ہم کسی بھی راستے پہ چلے جائیں، یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، مگر
बचपने के आलम में रब और रसूल और कुरान से अजीबो गरीब रिश्ता होता है। बच्चा जब अल्लाह अल्लाह कहता है तो माँ बाप खुश होते हैं। बच्चे को माँ बाप जबरन कुरान की तालीम हासिल करने के लिए मस्जिद और मदरसे में भेजते हैं इब्तिदाई तालीम के लिए। मगर मेरे अजीजों, जहाँ हुक्म है कि बच्चा जब 13 साल का हो जाए तो उसे पीट कर नमाज पढ़ने के लिए भेजो, वहां नहीं भेजते। तो मेरे अजीजों, ये बंदे का रब और रसूल और कुरान से अजीबो गरीब रिश्ता है। और कुरान एक ऐसा मुकद्दस कलाम है कि मेरे अजीजों, इसमें हमारी और आपकी जिंदगी बसती है। और अपनी जिंदगी को अगर आपको देखना है या हमें देखना है कि हमारी जिंदगी किधर जा रही है, राह रास्त पर जा रही है या शैतानियत हमारी रहबरी कर रहा है, तो मेरे अजीजों कुरान को देखना शुरू करो। क्योंकि कुरान को देखना हम और आप शुरू कर देंगे तो मेरे अजीजों हमारी जिंदगी संवर जाएगी। तो कुरान के जिस आयत का मैंने तिलावत किया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, क्योंकि अल्लाह तमाम फरिश्तों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि ऐ फरिश्तों, ये हमारे और आपके लिए आया है कि हमारी और आपकी जिंदगी क्या है, रब हमारे बारे में क्या सोच रहा है और हम रब के बारे में क्या सोच रहे हैं। तमाम फरिश्तों को अल्लाह ने इकट्ठा किया और कहा कि ऐ फरिश्तों, मैं एक नायब को पैदा करने वाला हूँ, एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ, एक मखलूक को पैदा करने वाला हूँ जिस मखलूक का नाम इंसान है। तमाम फरिश्ते सब बस्ता खड़े थे, अर्ज करने लगे, इलाहा इस मखलूक को तू पैदा क्यों करे, ये तो फसादी है, जुल्म करेंगे। इलाहा क्या ये काफी नहीं कि दिन रात खड़े होकर हम तेरी जिक्र करते हैं, तेरी तस्बीह करते हैं। इलाहा हमारे अंदर हम और तू वाली मेटर भी नहीं है, यानी घमंड भी नहीं है। इलाहा क्या ये काफी नहीं। मेरे अजीजों, रब फरमाता है जो मैं करता हूँ बेहतर करता हूँ, क्योंकि फरिश्ते दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं, उन्हें जमाने की किसी चीज की जरूरत नहीं है, हर चीज से वो बेआइब है, गाफिल हैं। जब फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये सवाल किया तो मेरे अजीजों, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम फसजुदू इल्ला इब्लीस, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद में ला दिया। यानी अल्लाह जो फरमाया कि पैदा करूंगा तो पैदा कर दिया, क्योंकि अल्लाह के कौल में कभी तब्दीली नहीं होती। अल्लाह जो कह दिया सो कह दिया। मेरे अजीजों, आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह, जुमले को गौर कीजिएगा कि फरिश्ते कह रहे हैं कि इंसानों को क्यों पैदा कर रहा है, अल्लाह इंसानों को पैदा कर रहा है कि हमें पैदा करना ही है। तो जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम फसजुदू इल्ला इब्लीस, और फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो, सभी को हुक्म दिया था। तो फरिश्तों ने सजदा किया हजरत आदम के सामने, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का वादा था कि सजदा करो। मगर इब्लीस, जिसे शैतान कहा जाता है, मेरे अजीजों, उसने इनकार किया था। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया, घमंड किया। तो अल्लाह ने उसे कुछ, अल्लाह के वादे को किसने तोड़ा? इब्लीस ने तोड़ा। तकब्बुर किया, मैं हो गया उसके अंदर, वह हमारे अंदर तो ताकत है। मेरे अजीजों, वहां उसने तोड़ दिया। और कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि, जो लोग अल्लाह के वादे को तोड़ते हैं। मेरे अजीजों, ये कुरान में तमाम चीजें हमें और आपको मिलेगी, मगर बशर्त मेरे अजीजों कुरान को पढ़िए, खाली टाइम मिले तो उसे समझिए, क्योंकि पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम और आप कुरान को समझ नहीं पाएंगे।
اور اگر قرآن کو میرے عزیزوں ہم اور آپ سمجھنا شروع کر دیں گے تو زمانے کی دولت ایک طرف ہوگی اور رب کی دولت ادھر ہوگی. قرآن جیسی معتبر کتاب میرے عزیزوں ہم ادھر ہی دوڑیں گے, ادھر ہی بھاگیں گے. کیونکہ اگر قرآن ہمیں مل گیا, قرآن کا عظمت ہمیں مل گیا, قرآن کا رفعت ہمیں مل گیا, قرآن کا ہدایت ہمیں مل گیا, قرآن کا روشنی ہمیں مل گیا, تو میرے عزیزوں ہمارا دنیا بھی سنور جائے گا اور آخرت بھی سنور جائے گا. میرے عزیزوں الذین ینقضون عہد اللہ, اللہ کے جو وعدے کو توڑتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اللہ کے وعدے کو سب سے پہلے ابلیس نے توڑا تھا. اللہ وعدہ کیا انسان کو پیدا کروں گا, پیدا کیا, حکم دیا سب سجدے میں جاؤ, سب سجدے میں گئے, ابلیس انکار کے توڑ دیا. اور ہم بھی تو انسان ہیں, اسی اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق ہیں. ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, تسبیح بھی کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, علماء کی قدر بھی کرتے ہیں, مسجد میں امام بھی رکھتے ہیں, تنخواہ بھی دیتے ہیں. مگر عزیزو کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ نے اللہ کے وعدے کو کہیں توڑا کہ نہیں توڑا؟ میرے عزیزو اگر پوری زندگی میں غور کرنا شروع کر دیں گے, جس طرح سے مان لیتا ہر جگہ ہم لوگ اللہ کے وعدے کو توڑ رہے ہیں, مگر رب کتنا کریم ہے کہ ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہیں, اس کے وعدے کو توڑ رہے ہیں, وعدے پہ وعدے توڑتے چلے جا رہے ہیں. مگر اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں زندگی بھی بخشا ہے, بیماریوں سے نجات بھی دلایا ہے, ہمارے بیوی اور بچوں کو سلامت یعنی السلام و سلامت بھی رکھا ہے. رب کتنا کریم ہے. اب جس طرح سے یہ محفل میلاد النبی منعقد ہوا تو بعض لوگ پہلے ہی آ گئے محفل میلاد النبی سننے کے لیے. بعض لوگ کھانے کا ٹائم 8:45 بجے کا ٹائم دے کر چلیں کہ میلاد تقریباً ختم ہو چکا ہوگا, غیب کا خبر ہے, علم ہے, اب کھانے کا ٹائم شروع ہو گیا ہوگا. تو آپ یہاں اللہ کے وعدے کو توڑ رہے ہیں, کیونکہ محفل میلاد النبی جہاں منعقد کیا جاتا ہے, شاید کہہ رہا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا خوش نصیب ہوتا ہے. تو میرے عزیزوں رب یہاں حاضر ہے, اپنی محفل میں وہ خود بیٹھا ہے, اور آپ اس رب کی محفل میں بیٹھنے سے کوتاہیاں کر رہے ہیں. کھانے کا ٹائم کو دیکھ رہے ہیں, جب کھانے کا ٹائم شروع ہو گیا ہوگا. تو میرے عزیزوں اب قرآن سے پوچھا جائے کہ اگر ہم اور آپ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں تو اس کے بارے میں قرآن ہمیں اور آپ کو کیا درس دے رہا ہے؟ آخر ہم تو ایمان والے ہیں. شیطان نے اللہ کو وعدہ کو توڑا تو اللہ اسے ابلیس مردود قرار دیا. ہم ایمان والے ہیں, اللہ کے وعدے پہ وعدے توڑتے چلے جا رہے ہیں, تو اللہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو میرے عزیزو اللہ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, یعنی اللہ ایسے لوگوں سے استہزاء کرتا ہے, جو لوگ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ استہزاء کرتا ہے. اور استہزاء سے مراد یہ کہ اللہ ایسے لوگوں کے مال کو بھی بڑھاتا ہے, شوق کو بھی بڑھاتا ہے, ان کے رتبوں کو بھی بڑھاتا ہے. مگر میرے عزیزو اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, اور میرے عزیزو کل بروز حشر کے روز ان کے ساتھ زبردست جو ہے کہ سوال و جواب کیا جائے گا. اور یہیں تک ہی نہیں, بعض لوگوں کا تو حالت ایسا ہے, قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, جس طرح سے شیطان نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کو اپنایا. اگر ہم اللہ اور اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پہ چل رہے ہیں تو یہ ہدایت کا راستہ ہے, اور اگر لوگوں کو بہکا رہے ہیں, فتنہ و فساد کر رہے ہیں تو یہ گمراہی کا راستہ ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کو اپناتے ہیں وہ لوگ میرے عزیزو دوزخ یعنی جہنم کے ایندھن ہیں. اور ہدایت کا راستہ اللہ رب العزت کھلا دیا ہے.
क्योंकि ये 5 चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको बताया, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तौहीद, ये सबको इल्म होगा। मगर मेरे अजीजों, बाज लोगों को पहले ही में जो कहा कि गैब की खबर है, जिस तरह खाने का खबर था कि 8:30 बजे 9 बजे चालू हो जाएगा, वैसे ही गैब का खबर है, वो गैब की खबर रखते हैं। देखो शैतान उन्हें कैसे बहका रहा है। अगर नमाजी नमाज पढ़ रहा है, अगर कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है, तो जो बेनमाजी है, जो नमाज से गाफिल है, जो फासिक है, मेरे अजीजों, जिनकी इश्कबाजी पेशा जिंदगी बना हुआ है, जिनकी रहबरी शैतानियत कर रहा है, मेरे अजीजों, वो लोग उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। अरे ये तो नमाजी है, इसका कैरेक्टर ऐसा है, इसका कैरेक्टर वैसा है। मेरे अजीजों, उसके कैरेक्टर पे उंगली ना उठाओ, क्योंकि वो उस रब के सामने अपने सर को टेका हुआ है, जो रब असले कायनात को चलाने वाला है, और तुम्हारे ज़हन के अंदर जो ताकत दिया है वही रब दिया है। मेरे अजीजों, किसी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली न उठाओ, क्योंकि इंसान गुनाहों का जमघट है और अल्लाह मग़फ़िरत का दाता है। इंसान से गुनाहों पे गुनाहे होता चला जाता है, मगर अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है। और अल्लाह ऐसे माफ करता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अगर चला जाए तो मेरे अजीजों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था, मेरे अजीजों, बहुत बड़ा जालिम था, बहुत बड़ा फसादी था, गुनहगार भी था, बदकार भी था। और उसके फसाद और बदकारियों का सिला ये था कि उसके घर वाले बाइकाट कर दिए, घर से निकल जा। घर से निकला, मोहल्ले वाले बाइकाट कर दिए, मोहल्ले से निकल जा, मोहल्ले से निकला। गांव वाले बाइकाट कर दिए, गांव से निकल जा। गांव से जब जिला के अंदर एंट्री किया, जिला वाले भी उसे बाइकाट कर दिए कि यहाँ से निकल जा, यहाँ तेरे लिए रहने का जगह नहीं है, क्योंकि तू जालिम है, फसादी है, गुनहगार है। मेरे अजीजों, वो वहां से निकल गया और आसनाए राह तय करता चला जा रहा था। चलते चलते जब एक बैबान जंगल की तरफ से गुजर रहा था, मेरे अजीजों, 3 रोज हो चुका था, फाका कसी के आलम में वो चलता चला जा रहा है, यानी भूखा था। उसने रब के दरबार में हाथें उठाई और उठा करके दुआएं अर्ज किया, इलाहा, मेरी माँ ने मुझे भगाया, मेरे बाप ने मुझे धक्के मारकर भगाया, पूरे गांव वालों ने भगाया, पूरे मोहल्ले वालों ने भगाया, मगर रब तू कितना करीम है कि अब तक तू हमें जिंदगियां बख्शा हुआ है, हमें सांसें अता फरमाया है, हमारे जिस्म में कुव्वत अता फरमाया है। या इलाहा, तेरी मोहब्बत पे हमारी जिंदगी कुर्बान। इलाहा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हमें अब दुनिया की जिंदगी नहीं चाहिए, आखिरत की जिंदगी चाहिए। इलाहा, तू मुझे अपने करीब बुला ले। मेरे अजीजों, वो बंदा ये दुआ कर रहा था, चंद लम्हा गुजरा कि उसका इंतकाल हो गया, मर गया। गुनहगार था, बदकार था, बेसऊर था, बदतर था, बदतरीन था, मर गया। मेरे अजीजों, मूसा अलैहिस्सलाम जो नबी हैं, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि मूसा, पूरे अक़वाम मुत्तहिदा में ऐलान कर दो, जमाने वाले को बता दो कि फला जंगल में एक शख्स का इंतकाल हुआ है, और जो लोग उसके नमाजे जनाजा में शरीक होंगे वह जन्नती हैं। जो लोग उसके नमाजे जनाजा में शरीक होंगे वह जन्नती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, जैसे ही अक़वाम मुत्तहिदा में ऐलान किए कि जमाने वालों सुनो सुनो, फुला जंगल में रास्ते में एक शख्स का इंतकाल हो चुका है, अल्लाह का फरमान है कि जो उसके नमाजे जनाजा में शरीक होगा वह जन्नती है। पूरे मोहल्ले के लोग दौड़ना शुरू किए, पूरे गांव के लोग दौड़ना शुरू किए, मेरे अजीजों, उसके पीछे नमाजे जनाजा पढ़ने के लिए। मेरे अजीजों, गौर करो, फायदे के लिए इंसान कितना फास्ट चलता है, और मेरे अजीजों, कायदे के लिए इंसान अपने कदम को पीछे खींच लेता है। फ्री में जन्नत मिल रहा था, इसलिए लोग दौड़ रहे थे, दौड़ते चले गए। जब उसके करीब पहुंचे, लोगों ने उसके चेहरे को देखा तो कहने लगे, अरे ये तो वही है जो हमारे मोहल्ले में बदकारियां किया करता था, गुनाहें किया करता था, जालिम था, फसादी था। इसके पीछे हम लोग नमाज पढ़े तो अल्लाह ने कैसे बहिश्त अता फरमाए। हम और आप बहकते कहाँ हैं?
आखिर बहकने की वजह क्या है? क्योंकि हमारे जहन में जब कोई बात आता है, या तो अच्छाई आए या तो बुराई आए। अगर अच्छाई आया तो हमने अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं किया, अगर बुराई आया तो उस पर दिल मचल गया कि ये सही है क्रिकेट हो रहा है जाना चाहिए, ये सही है डीजे बाज रहा हमें जाना चाहिए, ये सही है किसी का बारात हुजूम के साथ जा रहा है तो हमें शरीक होना चाहिए। अगर आजान हो रही दिमाग में आया अरे मस्जिद में टाइम हो गया अजान का, मगर जाने का शौक दिल में नहीं मचल रहा। आखिर क्यों? आखिर ये बहकाने वाला कौन है? ये बुराइयां डालने वाला कौन है? मेरे अजीजों, जब कुरान के करीब जाओगे तो कुरान तुम्हें तमाम चीजों को बता देगा। क्योंकि सूरह नास में आया है कि वसवासिल खन्नास, लोगों के दिलों के अंदर जो वसवसा डलता है वो शैतान का बच्चा खन्नास है, यानी इब्लीस का बच्चा खन्नास है, जो लोगों के दिलों में वसवसा पैदा करता है। यानी ये सही है, अगर बुराई है तो कहता है कर ले भाई। ये वसवसा बुराइयां डालने वाला शैतान का बच्चा खन्नास है। और ये डालता कैसे है? अगर गौर किया जाए कि वो खन्नास आखिर है कहाँ पे, हमें तो दिखता नहीं। मेरे अजीजों, सबके पास है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है, इनके पास भी है, उनके पास भी है। यहाँ तक कि वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो पैदा करने का अल्लाह ने अनाउंसमेंट किया कि मैं एक खलीफा पैदा करूंगा, एक नबी पैदा करूंगा, एक मखलूक पैदा करूंगा। मेरे अजीजों, उस आदम अलैहिस्सलाम के पास भी खन्नास का जो है जिन्नात का बच्चा, शैतान का बच्चा खन्नास था। क्योंकि इब्लीस वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजुदू इल्ला इब्लीस, यानी तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सर को झुकाया, इकरार किया, अल्लाह के हुक्म को माना, वादे को नहीं तोड़ा। इब्लीस यानी शैतान ने तोड़ दिया, नहीं माना। अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, घमंड हुआ, उसे तकब्बुर हुआ, वो काफिर हुआ, अल्लाह का लानत पड़ा उस पे। वहीं पे वो अहद कर लिया, तय कर लिया कि हमें अब इंसानों को बहकाना है। अब वो इंसान को बहकाएगा कहाँ? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में पैदा हुए थे, माई हव्वा भी जन्नत में थी। मेरे अजीजों, जन्नत का हुक्म है कि जन्नत में अगर कोई बुनियादी सरो सामान को खाता है तो मेरे अजीजों उसको पखाने की हाजत हो जाती है। और जन्नत में ना ही पखाना करना है ना ही पेशाब करना है। तो इब्लीस जो शैतान है उसने जन्नत के अंदर 3 गंदुम रखा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम माई हव्वा घूमते घूमते उस गंदुम के करीब गए, गंदुम एक अनाज होता है गेहूं की तरह, तो माई हव्वा ने देखा तो कहा कि ये भी खाकर देखते हैं कि आखिर यह है क्या चीज। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं, अच्छा चीज नहीं होगा, हम लोग नहीं खाएंगे। माई हव्वा ने कहा नहीं खाना है। भाई बीबी है, बीबी जिद करने लगी, सोचे चलो खा लेते हैं। क्योंकि इस जमाने में भी अगर औरतें जिद करना शुरू कर देती हैं तो शौहर उसके बातों को इकरार कर लेते हैं कि ये बात सही है। उसी तरह से माई हव्वा ने जिद किया, आदम अलैहिस्सलाम मान गए। एक गंदुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो गंदुम खाए तो वो सख्त था, वो बिल्कुल सूखा हुआ था, सख्त था। और 2 गंदुम, क्योंकि खाने में औरतें आगे रहती हैं, 2 गंदुम माई हव्वा खाई। एक गंदुम को जब वो खाई तो उसमें पानी, और दूसरा जब वो खाई तो उसमें खून। मेरे अजीजों, ये गंदुम की सिफत है कि जो सख्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाए थे। मेरे अजीजों, इंसानों का दिल बहुत सख्त होता है, क्योंकि वो किसी भी हालात से घबराते नहीं, रोते नहीं। और पानी से मुराद जो माई हव्वा खाई थी, तो औरतें बार बार में इतना रोना शुरू करती है, पता नहीं उनकी आंखों से कहां से आंसू आता है। और औरतों के जिस्म के अंदर जो खून बहुत ज्यादा होता है, मेरे अजीजों, वही गंदुम की अलामत है। उसके बाद ये खाए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैखाने की जरूरत हुई, अल्लाह ने जन्नत से निकाल कर बाहर फेंक दिया, दुनिया में फेंक दिया। जब ये दुनिया में आए तो हमारे ही भारत की सरजमी पे आए थे सबसे पहले। जब ये दुनिया में आए तो वो शैतान इब्लीस जो है, इब्लीस तो हद किया था
کہ اے اللہ ہم تیرے بندے کو بہکائیں گے کیونکہ وہ تو کافر ہو گیا، مردود ہو گیا، نمرود ہو گیا۔ اب وہ آدم علیہ السلام کو پہلے بہکائے تب تو سب کو بہکائے گا، کیونکہ پہلے دو ہی انسان تھے، آدم مائی ہوا۔ تو جس طرح سے اس زمانے میں ہم اور آپ کام کرنے کے لیے صبح اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، وہی معمول حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام صبح ہوتا تھا گھر سے نکل جاتے تھے دنیا گھومنے کے لیے، اور مائی ہوا گھر میں پڑی رہتی تھی۔ میرے عزیزو، ابلیس جو شیطان تھا وہ آیا مائی ہوا کے قریب اور کہا کہ ایسا ہے کہ یہ ہمارا لڑکا ہے جو خناس ہوتا ہے، شیطان کا بچہ، یہ ہمارا لڑکا ہے، اس کو آپ رکھیے، کل میں آؤں گا تو ہمیں اسے واپس دے دیجیے گا، کہیں جا رہا ہوں کام سے۔ میرے عزیزو، ابلیس اس بچے کو دے دیا کیونکہ مائی ہوا کو خبر ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، مگر پہلے کے لوگ دوست اور دشمنوں میں فرق نہیں رکھا کرتے تھے۔ مائی ہوا نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، وہ چلا گیا بچے کو دے کر کے۔ شام ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، ابلیس یعنی شیطان کے بچے خناس کو دیکھے تو مائی ہوا سے سوال کیے کہ ارے یہ کہاں سے آیا ہمارے دشمن کا بچہ؟ تو مائی ہوا نے کہا ایسا ہے، وہ ابلیس آیا تھا اور اپنا بچہ دے کر گیا، بولا صبح جو ہے کہ لے کر جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا لاؤ ہمارے یہاں، ہمارے طرف اس کو۔ جب مائی ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بچے کو دی، حضرت آدم علیہ السلام اس بچے کو لے کر کے گرا، یعنی پہاڑ کے اوپر چلے گئے اور بوٹی بوٹی کاٹ کر پھینک دیے۔ صبح کا منظر جیسے ہی نمودار ہوا، میرے عزیزو، حضرت آدم علیہ السلام چلے جاتے ہیں اپنے کام پہ، گھومنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے۔ مائی ہوا گھر میں تھی، چند لمحہ گزرا، ابلیس پھر آتا ہے، بولا ایسا کہ ہمارا لڑکا کہاں ہے؟ اور تو مائی ہوا کا ایسا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام آئے تھے، وہ اسے ذبح کر کے پہاڑی پہ پھینک دیے۔ ابلیس آواز لگایا، خناس خناس تم کہاں ہو؟ تو ادھر سے جو ابلیس کا شیطان کا بچہ خناس ہے، ادھر سے وہ آواز لگا رہا ہے کہ میں یہاں ہوں۔ پھر یہ آواز لگا رہا، آخر کہاں ہو؟ بولا میں پہاڑ کے اوپر ہوں۔ اس نے کہا چل جلدی ادھر آ۔ وہ دوڑا چلا آیا۔ جب وہ آیا تو ابلیس نے پھر انہیں تھما دیا، کہا کہ ایسا ہے کہ دیکھیے اب رکھیے، کام نہ گڑبڑائے، کل آؤں گا تو پھر ہمیں دے دیجیے گا، کام سے جا رہا ہوں۔ شریف عورت تھی، پہلے کے زمانے کی تھی، سب سے پہلی ماں تھی۔ میرے عزیزو، پھر انہوں نے رکھ لیا۔ دوسرے روز جب آدم علیہ السلام شام کو گھر آئے، دیکھے کہ پھر شیطان کا بچہ خناس۔ بولیے پھر کہاں سے آ گیا؟ اور تو ابلیس آیا تھا، اس نے آواز لگایا، خناس خناس کہاں ہو؟ تو میں یہاں ہوں۔ تو بولا ادھر آؤ، تو یہ دوڑا چلا آیا، بولے لاؤ ادھر ہمیں دو۔ پھر مائی ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بچے کو سپرد کر دیا، خناس کو، ابلیس کے بچے کو۔ آدم علیہ السلام نے اسے پکڑا اور پکڑ کر کے ماچس مار دیا، نے تھوک دیا، جل گیا، خاک ہو گیا۔ دوسرے روز پھر ابلیس آیا، جب آدم گھر سے نکلتے تھے، تحقیقات میں تھا کب یہ نکلے تو ہم آئے۔ آیا مائی ہوا سے سوال کیا کر ہمارا بچوا کہاں ہے، لائیے۔ تو پھر کہنے لگے ایسا ہے کہ وہ آدم آئے تھے اور جو ہے کہ اسے جلا دیے۔ پھر یہ آواز لگاتا ہے، خناس خناس تم کہاں ہو؟ تو اس نے آواز لگایا کہ میں ادھر ہوں۔ یہ پھر بولا کہ آؤ ادھر، وہ دوڑا چلا آیا۔ پھر وہ تھما دیا کہ ایسا ہے کہ پکڑیے، اب کام نہ گڑبڑائے۔ میرے عزیزو، جملے پہ غور کیجیے، کیوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسان بہکتا کہاں ہے، انسان برائیاں کہاں کرتا ہے، انسان بگڑتا کہاں سے ہے۔ میرے عزیزو، جب اسی چیز کو آپ سمجھ جائیں گے تو بگڑنا چھوڑ دیں گے۔ دے کر کے چلا گیا۔ تیسرے روز حضرت آدم علیہ السلام جب پھر آئے، بولے کیا ہے، پھر ہی آ گیا؟ تو ابلیس آیا تھا، اس نے آواز لگایا، خناس خناس تم کہاں ہو؟ وہ دوڑا چلا آیا، بولے لاؤ ادھر دو۔ پھر اس بچے کو لیے، جیسے ہی اسے پکڑے اپنے ہاتھوں میں حضرت آدم علیہ السلام نے، وہ بچہ بھیڑے کے شکل میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے کہ بس اب ہمارا کام ہو گیا، اب ہمارا کام ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چھری اٹھائے اور اسے ذبح کیے اور کباب بنا کر کے کھا گئے۔ میرے عزیزو، چوتھے روز ابلیس صبح آ گیا۔ حضرت آدم بھی گھر میں تھے، مائی ہوا بھی تھی، اور وہ حاضر ہو گیا کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، جو اسے چاہیے وہ چیز مل گیا تھا۔ جب آیا گھر میں تو مائی ہوا سے سوال کر رہا ہے۔ 3 لوگ دنیا میں تھے، حضرت آدم، مائی ہوا، ابلیس۔ کہ ہمارا لڑکا کہاں ہے؟
अब वो शौहर के सामने कैसे शौहर की बुराइयां बयान करे। अब वो थथम गई, फिर करने लगी करने, फिर वो बोला करे हमारा लड़का कहाँ है, मैं हुआ, फिर खामोश कर रही है। तभी ये आजिज होकर इसने फिर आवाज लगाया, खन्नास खन्नास तुम कहाँ हो। तो उधर से आवाज लगा रहा है कि मैं यहाँ हूँ। फिर ये आवाज लगा रहा है कि आखिर तुम कहाँ हो। उसने कहा कि मैं आदम अलैहिस्सलाम के कल्ब यानी दिल के अंदर हूँ। इब्लीस ने कहा कि अब वहीं पे रह जा, वहीं पे ठहर जा, तेरा जो ठिकाना है वही ठिकाना है। अब नस्ले इंसानियत तक तुम वहीं पे रहना। तो मेरे अजीजों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कल्ब के अंदर जो इब्लीस का बच्चा, शैतान का बच्चा खन्नास गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक तमाम नस्ले इंसानियत के कल्ब यानी सीने के अंदर इब्लीस का बच्चा, शैतान का बच्चा खन्नास होता है, जो वसवसा डालता है। सिर्फ एक शख्स जो हमारे नबी आखिरी ज़मा रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, मेरे अजीजों उनके कल्ब में नहीं है, उनके कल्ब में भी था, मगर मेरे अजीजों फरिश्तों ने उनके सीने को चाक कर दिया, चीर के निकाल कर फेंक दिया, चीर कर निकाल कर फरिश्तों ने उसे बाहर फेंक दिए और फिर उनके सीने को सटा दिया। अली हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने लोग पैदा हुए, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, उनको छोड़कर तमाम लोगों के कल्ब के अंदर इब्लीस का बच्चा खन्नास रहता है और वही वसवसा डालता है। अच्छे कामों पे वो पीछे खींचता है, बुरे कामों पे आगे डालता है। वसवासिल खन्नास युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, यानी आगे पीछे सोचने का, वसवसे डालने का जो मादता है, मेरे अजीजों वो शैतान का बच्चा, इब्लीस का बच्चा खन्नास डालता है। तो मेरे अजीजों हमें और आपको चाहिए कि हमारे ज़हन में जहां बुराइयां आए, मेरे अजीजों वहां हम तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें, कलमा तैयबा पढ़ें और अपने कदम को रोकें, क्योंकि आप अपने कदम को नहीं बढ़ा रहे हैं। वो शैतान का बच्चा खन्नास आपके कदम को आगे लेकर के जा रहा है, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर मेरे अजीजों जो चीज है उसका नाम रूह है, और रूह रोशन होता है, रूह नूर होता है। रूह कभी बुराई की तरफ जा ही नहीं सकता। रूह को सिर्फ अगर जरूरत होती है तो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की जरूरत होती है, बुराई की नहीं जरूरत होती है। अगर रूह को जरूरत होता है तो सिर्फ और सिर्फ रब का जरूरत होता है। तो मेरे अजीजों जो बुराई की तरफ आपको खींच करके ले जा रहा है, मेरे अजीजों वो शैतान खींच करके ले जा रहा है, क्योंकि कुरान में आया है कि अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान, ऐ ईमान वालो क्या तुम्हें खबर नहीं है कि शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक कसीर जमात को बहका चुका है, यानी एक कसीर तादाद, लंबे तादाद वालों को बहका चुका है। और आगे अल्लाह फरमा रहा है वानी बुदूनी हादा सिरातुम मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलो, यानी जो सीधा रास्ता है उसी रास्ते पर चलो। वही रास्ता हमारे लिए और आपके लिए कामयाबी का रास्ता है। अगर मेरे अजीजों अगर सिराते मुस्तकीम सीधे रास्ते से अगर हम चलने से भटक जाते हैं तो मेरे अजीजों ये समझ जाना चाहिए कि हम शैतान के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो मेरे अजीजों आप लोग अपने जहन में एक चीज रखिए कि आप तौबा इस्तग़फ़ार कसरत के साथ पढ़िए। नमाज नहीं पढ़ रहे हैं मेरे अजीजों, ये अलग बात है, क्योंकि नमाज का तो हिसाब आपको देना ही है, क्योंकि नमाज फर्ज आइन है, यानी किसी भी कीमत पर यह माफ नहीं हमें और आपको पढ़ना है। मगर नमाज न पढ़ने के अलावा मेरे अजीजों आप जब रात को अपने बिस्तर पे सोते हैं तो मेरे अजीजों उस वक्त अपना वक्त मोबाइल के ऊपर जाया न कीजिए, टिकटॉक यूट्यूब देखते हुए अपने टाइम को ना गुजारिए, क्योंकि अल्लाह जो रात बनाया है वो सोने के लिए बनाया है। क्योंकि बंदा रात को सोता है तो वो रिचार्ज होता है, जिस तरह से हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं।
اگر یہ ریچارج نہیں ہوتا تو پورا دن بیٹری لو کی یہ گواہی دیتا ہے. اسی طرح سے اگر انسان رات کو نہ سوئے تو پورے دن اس کی آنکھ جھپکتے رہتے ہیں, بیٹری لو کی وہ گواہی دیتے رہتا ہے. تو اللہ نے آپ کو جو رات بنایا ہے وہ سونے کے لیے بنایا ہے اور ٹک ٹاک یوٹیوب دیکھنے کے لیے نہیں بنایا ہے. تو میرے عزیزو, رات کی تاریکیوں میں جب آپ سوئے تو میرے عزیزو ایسے سوئے کہ اللہ رب العزت کو حاضر اور ناظر مانیے, حاضر اور ناظر مانیے. اور قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ الا قلیلا, یعنی اے میرے بندے رات کی تاریکیوں میں جب اوڑھ لیا کرو, چادر اوڑھ لیا کرو, بستر اوڑھ لیا کرو, تو کچھ مجھ سے باتیں کر لیا کرو, کچھ مجھ سے گفتگو کر لیا کرو. تو میرے عزیزو, اللہ رب العزت سے اگر ہم رات کی تاریکیوں میں بستر پہ سوئے ہیں ہاتھ پیر پھیلا کر کے, اس وقت اللہ سے ہم دعائیں کرتے ہیں, کچھ باتیں کرتے ہیں, کچھ مانگتے ہیں, تو میرے عزیزو وہ مقبولیت کی علامت ہے. اس وقت اللہ ہماری باتوں کو سنتا ہے کیونکہ ہم رب سے باتیں کر رہے ہیں. اگر توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ ہمارے توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے. اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے کلمے بھی قبول فرماتا ہے. اور میرے عزیزو, ان تمام چیزوں سے اگر ہم غافل ہو جاتے ہیں تو میرے عزیزو ہم اور آپ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور جب شیطان کے راستے پہ چلیں گے میرے عزیزو, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یعنی کامیابی کے راستے کو چھوڑ کر ہم اور آپ برائی کے راستے کو اپنا رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس طرح سے اللہ ہماری زندگی کو السلام و سلامت رکھا ہے, المؤمن امن کے ساتھ رکھا ہے, اور المہیمن ساتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ المہیمن یعنی نگہبانی بھی کر رہا ہے ہماری زندگی کا, کہ بندہ اگر کھا رہا ہے تو اس کے جسم میں طاقت ہو جائے تاکہ وہ چلے گا. ورنہ اگر ہم خوب کھائے بھر پیٹ اور اللہ طاقتیں نہ دے, اس میں انرجی نہ دے, اس میں پاوریں نہ دے, تو کھانا سب بیکار ہے. تو میرے عزیزو, آپ جو اپنی زندگی گزارے راہ راست پہ گزارے, سیدھے راستے پر گزارے, اور رات کی تاریکیوں میں کچھ اپنے لیے, کچھ اپنے اولادوں کے لیے, کچھ اپنی بیوی بچوں کے لیے اللہ سے گفتگو کرے. اور آپ لوگ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے.